प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क निधर प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आपण मान आम प्रार्थना करुँ आपण मैंने नियमित आम प्रार्थना स्मरण रखिए। आज प्रसंग होछि आनंदर कारण कौन। आनंदर कारण कौन आपण को परिस्थिति आनंद करती को विषय आपन को आनंदित करे। आप अनेक को देखिए घर बांधिले गोटे आनंद थाए, गाड़ी किणिले गोटे आनंद थाए, प्रमोशन आनंद थाए, आउ सेमानकर घरे किछि उत्तम विषय आसले आनंद थाए। किंतु ख्रीष्ट विश्वास जीवन में आप आनंद पाए देखिए गुड़े विषय जे ता जीवन में कहीं आनंद आसुछि तार आनंदर कारण कौन। मुझे केतोटे विषय कहवाई चाहे आपण से विषय में आनंद करने शिखतु। आप से परिस्थिति में आनंद करने शिखतु। प्रेरित 5 पर्व तार 40 आ 41 पद से कथार सम्मत हेले। प्रेरित मान निकट को डाकी से प्रहार कले और यीशु को नाम कथा न कहवाई आज्ञा दे छाड़देले। से नाम सकाशे अपमान भोगिबा को योग्य बोली गणित होते एथि निमंते से आनंद करू करू महासभा बाहरी गले। देखो आम से कौन करा प्रेरित मान को प्रहारित करा आउ यीशु को नाम किछि न कहबा पई समान को आदेश दे छाड़ी दउछन। आ एठी माने काहे आनंद करूछंती जे समान यीशु को नाम रे अपमानित होबा पई योग्य बोली गणित होइतिबारु आनंद करूछन। आनंदर कारण कोन आगामी समय रे आपण को जीवन रे मध्य यीशु को विश्वास करथिबा सकासे यीशु को ऊपर निर्भर करथिबा सकासे ख्रिस्टियन बोली परिचित होइतिबा सकासे आपण को अपमानित होगा पड़ो, लज्जित होगा पड़ो। से समय आपण निराश भांगी पड़तु नहीं, आनंद कर नेउटी आस। एटा आनंदर कारण होगा दरकार। आम यीशु को नाम सुस्थता पाइछु, यीशु को नाम शांति पाइछु, यीशु को नाम अनेक विषय पाइछु। एवं यीशु को नाम निंदा मिल सेटा को जमी सादर ग्रहण कले एटा को मध्य सादर ग्रहण कर। आम बेले बेले से गीत बोलू अपमाने जेबे तुमको मु लोभे ताहा श्रेष्ठ सम्मान। प्रिय भाई भौणी माने एठी आमे देखु जे मान को प्रहार करूछंती एमान को अपमान करूछंती किंतु एमाने आनंद करूछंती। गोटे पक्षरे अपमान निंदा ताड़ना और अपर पक्षरे आनंद। आपणको आनंदर कारण कौन ताहा मु आपणको पचारुछि। प्रिय बंधु आपणको जीवन रे मध्य ए प्रकार गुड़े परिस्थिति आसीबो आगामी समय आसीबो नाही बोली नाही। जदि आपण यीशु को पछरे चालुछंती निश्चय आपणको जीवन रे आसीबो। मथ्यु 5 पर्व तार 11 पद लिखा जाए लोके जेबे तुमको मो सकाशे निंदा और ताड़ना करती पुणी मिथ्यारे तुमको विरोध में समस्त प्रकार मंद कथा कहती तेबे तुमने धन्य आनंद कर उल्लसित हुआ। आनंदर कारण कौन जो आप यीशु सकाशे निंदित हेबे, ताड़ित हेबे, अपमानित हेबे, निर्यातित हेबे, उपेक्षित हेबे से समय आनंद करंतु, उल्लसित हुअन्तु। आनंदर कारण यहाँ हेबा दरकार। आज प्रस्तुत हुअन्तु। आपण जहाँ जो उपभोग करुछंती दुख भोग करने प्रस्तुत था। आपण गुड़े विषय पाई हरइबा प्रस्तुत था। घर अच्छी हरइबे, चाकरी अच्छी हरइबे, सम्मान अच्छी हरइबे, आज भल अच्छा आप हरई पारती। आपण वांछित विषय पाई से समस्त विषय हरई पारती। आपणकर आनंदर संसार दिने पूरा उजुड़ी जाई पारे। सही परिस्थिति रे मध्य आनंद करबा पई
ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ଏହା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୁଡ଼େ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଭାବୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କଣ ପାଇଁ। ଯାକୁବ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2-3 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। କଣ କର? ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନାନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ କଣ କର? ଏହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ଆନନ୍ଦ କଣ? ପରୀକ୍ଷା, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, କଷ୍ଟ, ବେଦନା, ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ସବୁ ହେଇଯିବେ। ସେ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2 ପଦ ଦେଖିବେ, ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ସେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ, କଣ? ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ। କୃଷ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ବେଦନା ଅଛି, ଅପମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ବି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦର କାରଣ କଣ? ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି, କାଲିକି ଡିମୋସନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଘର ଅଛି, କାଲିକି ଘର ହରେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହରେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିରୋଧ ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆନନ୍ଦ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେପରି ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମେ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ, ଶିଖୁଛୁ, କାହିଁକି? ଆଗାମୀ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 13-14 ପଦ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଯଦି ତୁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛନ୍ତି। କଣ କର? ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ, ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ଆପଣ 5ଟି ତାଡ଼ନା ପାଇଲେ, ଆନନ୍ଦ 5% ଏକା ହେବ। 100% ତାଡ଼ନା, 100% ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦର କାରଣ କଣ? ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ଭୌତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼େ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆନନ୍ଦକୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ, ପ୍ରଭୁ ନିଃସଙ୍ଗତା, ବିରୋଧାଭାସର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଅ। ଯେପରି ଆଜିର ଛୋଟ ଧରଣ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ମହାନନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କ ହଉ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।